alternating current. Alternating কারেন্টের মধ্যে এখন অবধি আমরা যা যা জিনিস পাইছি এই সমস্ত জিনিসগুলো নিয়ে আমরা একটু হালকা ডিটেইলসে ডিসকাস করতেছি। ফার্স্ট আমরা এখান থেকে যে সমস্ত জিনিসটা পাইছিলাম, প্রথমে এদিকে দেখো জামাটা লাগানো। ফার্স্ট আমরা যে যে জিনিসগুলো পাইছিলাম, অ্যাভারেজ ভ্যালু অফ কারেন্ট ওভার এ হাফ সাইকেল, অ্যাভারেজ ভ্যালু অফ কারেন্ট over a full cycle, ঠিক আছে? তো I average over a half cycle ছিল, over a full cycle কত ছিল? 0. I average over a full cycle is equal to how much? 0. Then I average is equal to 2 I naught by pi, 0.637 I naught is the average value of current over a half cycle. Is the average value of current over a half cycle. Here is next third number, IRMS is equal to I0 by root 2 plus 0.707 of I naught. Next, VRMS is also should be V naught by root 2, that is 0.707 V naught, 0.707 V naught. This is the average value, sorry, this is the RMS value of current as well as the RMS value of voltage. What is the meaning of RMS? RMS means root mean square value. Okay, sir? RMS value of current and as well as RMS value of voltage. Okay. Next, আমরা এখানে জানি I of an AC circuit can be expressed as I naught. I of an AC circuit can be expressed as I naught sin omega t, or it can also be expressed as I naught cos omega t. This is the expression of alternating current. This is the expression of alternating current, and in this alternating current the initial phase is equal to how much? What will go? Initial phase is equal to 0. Initial phase is equal to 0. যদি তোমাকে এরকম ভাবে মেনশন করে I is equal to I naught sin omega t plus phi, I naught is equal to দরজা লাগা, I is equal to I naught sin omega t phi, অথবা I is equal to I naught cos omega t plus phi. It represents initial phase is what? Phi. It represents the initial phase is equal to how much? Phi. যদি initial phase থাকে তাহলে initial phase can be expressed as phi, অথবা যদি আমরা এরকম ভাবে লিখি, it means what? The initial phase is equal to how much? 0. It represents the initial phase is 0, and also it represents the initial phase is equal to how much? Phi. Is it okay? Clear? Voltage ro same bhabe lekha jay. Voltage can also be expressed as V is equal to V naught sin omega t plus phi if it has the initial phase. যদি ইনিশিয়াল ফেজ না থাকে তখন আমি তাকে লিখুন V is equal to V naught sin omega t, অথবা তুমি চাইলে
তাকে cos ওমেগা টি ফরম্যাটেও লিখতে চাইলে লিখতে পারো। শুধুমাত্র sin ওমেগা টি ফরম্যাটে না, তুমি যদি মনে করো যে cos ওমেগা টি ফরম্যাটে লিখবা, তাহলে তুমি তাকে cos ওমেগা টি ফরম্যাটে চাইলেও তাকে লিখতে পারো, এটাতে প্রবলেম নেই। ঠিক আছে, এতটুকু পর্যন্ত ওকে ফাইন। এবার নেক্সট স্টেপে আমাদেরকে যে সমস্ত জিনিসগুলো মনে রাখতে লাগবে এগুলো আমরা ডিটেইলসে ডিসকাস করতেছি, কারণ আজকে আমরা এখান থেকে নিউমেরিক্যাল কোশ্চেন সব সলভ করব। এখান থেকে আমরা আজকে নিউমেরিক্যাল কোশ্চেন সলভ করব। তো নেক্সট স্টেপে যেগুলো দরকার আছে, এখানে আমরা লাস্ট কয়েকটা ক্লাসে তিনটা পিওর সার্কিট পাইছিলাম। পিওর রেজিস্টিভ সার্কিট ফার্স্ট আমরা ডিসকাস করছিলাম পিওর রেজিস্টিভ সার্কিট, নেক্সট আমরা ডিসকাস করছিলাম পিওর capacitive circuit, and lastly আমরা ডিসকাস করছিলাম পিওর ইন্ডাকটিভ সার্কিট। পিওর ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের মধ্যে আমরা রেজিস্ট্যান্স হিসেবে ডেভেলপ করছিলাম আর পিওর ইন্ডাকটিভ সার্কিটের সরি পিওর ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের মধ্যে আমরা পাইছিলাম এক্সি। এক্সি মিন্স capacitive impedance. Xc means capacitive impedance whose expression can be written as 1 by c omega, where omega is equal to angular frequency. It can also be expressed as 2 pi f, where f means frequency, where f means frequency for an AC source. For an AC source in India, f is equal to always 50 Hz. So omega is equal to 2 pi into 50 radian per second is equal to 100 pi radian per second is equal to 314 radian per second is equal to 314 radian per second in a pure capacitive circuit. In a pure capacitive circuit, আচ্ছা নেক্সট পিওর ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের মধ্যে আমরা কি জানি, কারেন্ট লিডস। পিওর ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের মধ্যে কি লিডিং কন্ডিশনে থাকবো, কারেন্ট লিডস বাই এ ফেজ অ্যাঙ্গেল pi by 2. In a pure capacitive circuit, current leads by a phase angle. Current কতটুকু phase angle procedure থাকবো, pi by 2 angle procedure থাকবো pure capacitive circuit এর মধ্যে। Always you have to remember this one. You have to remember this one. In a pure capacitive circuit, current should always leads by a phase angle how much, pi by 2. ঠিক আছে, okay? আচ্ছা, in the case of a pure circuit, current and voltage are present. Current and voltage are present at the same phase, that is they have no phase difference. Pure resistive circuit এর মধ্যে কি হবে, that is they have no phase difference, that is they are present at the same phase. কার ক্ষেত্রে, in the case of pure resistive circuit। আর pure capacitive circuit এর মধ্যে কত আইবো, pure capacitive circuit এর মধ্যে resistance থাকবো, that resistance is known as
ক্যাপাসিটিভ ইম্পিডেন্স, ইট ইজ সরি ক্যাপাসিটিভ ইম্পিডেন্স না, ক্যাপাসিটিভ ইন্ডাকটেন্স করা হয়, ঠিক আছে, বা ইন্ডাকটিভ ক্যাপাসিটিভ রিঅ্যাকটেন্স, সরি ক্যাপাসিটিভ রিঅ্যাকটেন্স করা হয়, and it can be expressed as xc is equal to 1 by c ওমেগা, ঠিক আছে। আর পিওর ক্যাপাসিটর সার্কিটের মধ্যে কি থাকবো, কারেন্ট লিড করব, কতটুকু অ্যাঙ্গেলে লিড করব কারেন্ট, কারেন্ট will leads by phase angle pi by 2, current will leads by phase angle pi by 2, ঠিক আছে। এটা আমরা অলরেডি দেখাইছি, এবং এখানে আমি আরেকটা জিনিসও লেখা আছে, এখানে যদি আমরা কারেন্টের যদি লিখি, ধরো আমরা এখানে ভোল্টেজটা লিখলাম E is equal to E naught sin omega t, then current এই কেসের মধ্যে কারেন্টের আমরা লিখব I equals to I naught sin omega t plus pi by 2, অথবা I naught cos omega t, অথবা I naught cos omega t, হ্যাঁ লিডস বাই ফেজ বলতে তোমার কারেন্ট ভোল্টেজের থেকে 90 ডিগ্রি তোমার ফেজে প্রসিড হয়েছে, মানে যখন তোমার ভোল্টেজ তুমি সাইন ফরম্যাটে দিতেছো তখন তোমার কারেন্ট কস ফরম্যাটে তার মধ্যে কাজ করতেছে। যেরকম ভাবে আমরা যদি এখানে এক্সপ্লেইন করতে চাই সাইন আর কোসাইন গ্রাফ, তাহলে দিস ইজ সাইন গ্রাফ and this one is cosine graph, ঠিক আছে। গ্রিন কালারটা হচ্ছে কোসাইন গ্রাফ বা cos গ্রাফ, আর এটা থাকতেছে আমাদের কাছে সাইন গ্রাফ। এখানে তুমি অবজার্ভ করো, যখন তোমার সাইনের ভ্যালু 0 তখন কসের ভ্যালু কত আছে, 1 ফরম্যাটে আছে, তাহলে সাইনের ওই 1 ভ্যালুটা আইতেছে কতক্ষণ পরে, 90 ডিগ্রি পরে। তাহলে দেখো যে ভ্যালুটা এখন কসের কাছে আছে সেম ভ্যালুটা সাইনের কাছে রিপিট হইতাছে কতক্ষণ পরে, 90 ডিগ্রি পরে। কিভাবে, যেমন ভাবে আমি এখানে যদি ডিসকাস করি, ফার্স্টে কসের ভ্যালু কত আছে 1, 90 ডিগ্রি যাওয়ার পর সাইনের ভ্যালু কত আইতাছে 1 আইতাছে, ঠিক আছে। দেন এখানে কসের ভ্যালু, এখানে গ্রাফটা হইছে না অ্যাকচুয়ালি, এটা আরো এদিকে আইতে লাগবে, আচ্ছা ঠিক আছে, আপু তুমি জানো তো এখানে কসের ভ্যালু কত আইতাছে 0 আইতাছে। যখন কসের ভ্যালু 0 তার ঠিক দেখো 90 ডিগ্রি পরে কি আইতাছে 0 তে আইতাছে। দেন কসের ভ্যালু -1 আইতাছে, ঠিক 90 ডিগ্রি পরে তোমার সাইনের ভ্যালু কি আইতাছে -1 আইতাছে। দ্যাট ইজ সাইন যে ভ্যালুটা পাইতাছে কস তার আগে আগেই সেটা অ্যাচিভ করে নিতেছে। অথবা আমি কইতে পারি যে কস সাইনের থেকে সমস্ত ভ্যালু কতটুকু আগে পাইতাছে, পাই বাই 2 অ্যাঙ্গেলে পাইতাছে। দ্যাট ইজ cos leads by the phase angle pi by 2, সে কতটুকু ফেজ অ্যাঙ্গেলে প্রসিড হয়েছে, পাই বাই 2 ফেজ অ্যাঙ্গেলে সে তার ফেজটারে প্রসিড করে রাখছে। ফেজ বলতে কিছু না, ফেজ বলতে অ্যাকচুয়ালি কি হয়, একটা পার্টিকেলের মধ্যে তোমরা ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট করছো, ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট করলে ওই পার্টিকেলটা কি করব, আপ এন্ড ডাউন মোশনে থাকবে, লাইক পেন্ডুলাম। পেন্ডুলাম স্টেবল আছে, পেন্ডুলামের মধ্যে তুমি কি করছো, ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট করছো। দ্যাট ইজ তুমি পেন্ডুলাম রে এখানে নিয়ে গেছো, তো সে কি করবে, এদিকে ম্যাক্সিমাম যাইবো, ইকুইলিব্রিয়ামে আইবো, নেগেটিভ এদিকে যাইবো, আবার ইকুইলিব্রিয়াম আইবো, এই প্রসেসে তার মধ্যে চলতে থাকবো। সিমিলারলি তুমি ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট করছো, তুমি ফোর্স দেওয়ার কারণে সে কি করতেছে, তুমি ফোর্স দেওয়ার কারণে সে ইকুইলিব্রিয়াম থেকে কই গেছে, ম্যাক্সিমামে গেছে। দেন ম্যাক্সিমাম থেকে আবার কই আইবো, ইকুইলিব্রিয়ামে। কাইনেটিক ইনারশিয়ার জন্য ইকুইলিব্রিয়াম থেকে কোন দিকে যাইবো, নেগেটিভে, আবার রিটার্ন ব্যাক করে কই আইবো, ইকুইলিব্রিয়ামে, এন্ড সো অন, চলতে থাকবে এই প্রসেসটা কন্টিনিউয়াসলি। দিস ইজ দ্য ভাইব্রেশন অফ দ্য মলিকিউলস। এই যে ভাইব্রেট হইতাছে তার ডিফারেন্ট মোমেন্টে ডিফারেন্ট পজিশনস তুমি পাইতাছো, ডিফারেন্ট মোমেন্টে তার ডিফারেন্ট ফেজ থাকে, যেমন পজিটিভ ফেজ, নেগেটিভ ফেজ। এই পজিটিভ ফেজটা আবার দুইটা ভাবে ভাগ করতে পারি, আপওয়ার্ড পজিটিভ ফেজ, ডাউনওয়ার্ড পজিটিভ ফেজ, আপওয়ার্ড নেগেটিভ ফেজ বা ডাউনওয়ার্ড নেগেটিভ ফেজ, ঠিক আছে। তো এরকম ভাবে তুমি তার মধ্যে কি পাইতাছো, ফেজ পাইতাছো। এবার এই ফেজটা কতটুকু অ্যাঙ্গেল পরে অ্যাচিভ হইতাছে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ফেজ অ্যাঙ্গেল, ঠিক আছে। এখন ধরো 30 ডিগ্রিতে আছে, 30 ডিগ্রিতে যে ভ্যালুটা আছে cos, সেম ভ্যালুটা আবার অ্যাচিভ করব কোন সময়,
cos 60 ডিগ্রি তে গিয়ে সেটা অ্যাচিভ করব। তো ওই কনসেপ্টটাই আমরা এখানে কি করতেছি, ডিসকাস করতেছি। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ দুইটা গ্রাফের মধ্যে ফেজের যে ডিফারেন্সটা থাকে সেম সিচুয়েশনে যাইতে যতটুকু তোমার সে অ্যাঙ্গেল নিতে আছে দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ফেজ অ্যাঙ্গেল। ওকে, আচ্ছা এবার এখানে দেখো লাস্ট পিওর ইন্ডাকটিভ সার্কিট। পিওর ইন্ডাকটিভ সার্কিটের মধ্যে কি থাকবো, পিওর ইন্ডাকটিভ সার্কিটের মধ্যে আমরা ইন্ডাকটিভ রিঅ্যাকট্যান্স পাইছিলাম যেটাকে লিখছিলাম কি XL। XL কত ছিল, L omega। XL is equal to how much, L omega, where L means self inductance, where L means self inductance। ঠিক আছে, সেলফ ইন্ডাকটেন্স তার ইউনিট নরমাল, এটা আমরা 6 নাম্বার চ্যাপ্টারে প্রপারলি ডিসকাস করব। তার ইউনিট তোমার ধরা হয় হেনরি, তার ইউনিট ধরা হয় হেনরি হিসাবে। ঠিক আছে, তো আমাদের এতটুকুই দরকার লাগবে, তাহলে হেনরি কইয়া দিব আমি, জাস্ট ভ্যালু পুট করব আরামসে আসবে। এসআই ইউনিট হেনরি, এসআই ইউনিট ইজ হেনরি। আচ্ছা এখানে আমাদেরকে মনে রাখতে লাগবে পিওর ইন্ডাকটিভ সার্কিটের মধ্যে কারেন্ট কি করব, পিছায়া থাকবো, লিডিং না ল্যাগিং পজিশনে থাকবো। কারেন্ট lags by a phase angle, current lags by a phase angle pi by 2 over voltage। current lags by a phase angle pi by 2 over voltage। এরকম কেসে E is equal to E naught sin omega t। আচ্ছা আমি বারবার বলতেছি E is equal to E naught দিয়ে লিখতে পারো, epsilon is equal to epsilon naught এই ফরম্যাটে লিখতে পারো, অথবা V is equal to V naught এই ফরম্যাটেও লিখতে পারো। there is not basic difference, সবগুলো একই কাজের জন্য ইউজ করা হয়েছে at least তোমাদের ক্লাস 12 স্ট্যান্ডার্ডে। যদিও কলেজ লেভেলে গেলে প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা মিনিং এ আমরা ডিফাইন করা হয়েছে, তো দরকার নাই তোমাদের এখন সমস্যা দিচ্ছ। তোমাদেরকে তিনটার মধ্যে যেটাই তুমি ইচ্ছা করো এক্সপ্রেস করতে পারো, তাতে প্রবলেম কিছু না। ঠিক আছে, নেক্সট এখানে আমরা যদি লিখতে চাই কারেন্ট, তাহলে কারেন্টে কিরকম ভাবে লিখুন, I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2। কারেন্ট ভোল্টেজ থেকে কতটুকু অ্যাঙ্গেলে পিছিয়ে আছে, 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে পিছিয়ে আছে। কারেন্ট lags by a phase angle pi by 2। ঠিক আছে, over voltage, current lags by a phase angle pi by 2 over voltage। done, লেখা হয়েছে এতটুকু পর্যন্ত, ফাইন। তাড়াতাড়ি ছাপো, কারণ এগুলো আমাদের দরকার লাগবে, এগুলো বেসিক ইনফরমেশনস, এই ইনফরমেশনস গুলো ছাড়া আমরা কাজ করতে পারতাম না। ঠিক আছে, নেক্সট পার্টের মধ্যে যাই, নেক্সট স্লাইডে যাই, মুভ করি। Okay, fine. Next, combined circuit। combined circuit, combined circuit এর মধ্যে আমরা প্রথমে পাবো LR। তোমাদেরকে আপাতত যতগুলো আমি করাবো সবগুলি আমি করাবো সিরিজ, যতগুলি সার্কিট করাবো সবগুলো আমি সিরিজ সার্কিট করাবো। যদিও লাস্টের দিকে চ্যাপ্টারের শেষের দিকে আমি প্যারালাল সার্কিট কম্বিনেশনও করাই দেবো, যেটা সিলেবাসে নাই, বাট তারপরও কোনো কোনো সময় কোশ্চেন্সে দিয়া রাখা দেয়। ঠিক আছে, যদি দিয়া দেয় তো তার জন্য আমরা প্রিপেয়ার থাকবো, নরমালি নাই সিলেবাসে, বাট আমরা করাই দেব। আপাতত যতগুলি আমরা করব সবগুলি আমাদের সিরিজ কানেকশন দেওয়া করব। সিরিজ এলআর সার্কিট, সিরিজ সিআর সার্কিট, সিরিজ এলসিআর সার্কিট। এই যে জায়গাটা আছে এখানে আমাদেরকে মনে রাখতে লাগবে শুধু দুটো জিনিস। ফার্স্ট ফেজ অ্যাঙ্গেল, ফার্স্ট ফেজ অ্যাঙ্গেল আমাকে মনে রাখতে লাগবে। সেকেন্ড আমাকে মনে রাখতে লাগবে ইম্পিডেন্স। এখানে সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইম্পিডেন্স। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইম্পিডেন্স? ইম্পিডেন্স মানে সার্কিটের নেট রেজিস্ট্যান্স, সার্কিটের অল্টারনেটিং কারেন্টের যে সার্কিটটা তোমাকে প্রোভাইড করা হয়েছে ওই সার্কিটটার আলটিমেট যে রেজিস্ট্যান্স তুমি পাইতাছো, that resistance is known as impedance. Impedance is normally represented by Z.
impedance is normally represented by Z and it's dimensionally equivalent with resistance. Z should be dimensionally equivalent with resistance. ঠিক আছে, এখন একটা একটা করে আমরা ডিসকাস করি। ফার্স্ট স্টেপ, LR সার্কিট। ফার্স্ট LR সার্কিট, LR সার্কিটের মধ্যে Z এর ভ্যালু আমরা দেখাইছিলাম অলরেডি, করাইও আসছে এটা। LR সার্কিটের মধ্যে কত আসবে? R স্কয়ার প্লাস XL স্কয়ার। Z is equal to how much? R square plus XL square is equal to under root R square plus L square omega square. This is the expression of impedance. This is the expression of impedance. In which circuit? LR circuit. Okay. Next, CR circuit. CR circuit, Z is equal to under root R square plus XC square is equal to under root R square plus 1 by C omega whole square. R square plus 1 by C omega whole square, that is CR circuit. Okay, and the last one is LCR circuit, and the last one is LCR circuit. And in LCR circuit, Z is equal to under root R square plus XL minus XC whole square. দেখো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা, XC বড় হোক বা XC বড় হোক, মানে XL বড় হোক বা XC বড় হোক, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। যখন ফেজ ডায়াগ্রাম ড্র করুন তখন ইম্পর্টেন্স আছে, তখন আমার কাছে এটা ম্যাটার করে। যখন আমি ফাই বাই করুন তখন সেটা ম্যাটার করে, কিন্তু যখন আমি তোমার শুধুমাত্র ইম্পিডেন্স নিয়ে ডিসকাস করুন তখন XL বড় হোক অথবা XC বড় হোক, আই ডোন্ট কেয়ার। কেন? কারণ নিতাছি কি XL মাইনাস XC হোল স্কয়ার নিতাছি, তো নেগেটিভ ভ্যালু তো কি আইবো, পজিটিভ ভ্যালু আইবো, তার জন্য আমার কোনো সমস্যা নাই। তো এখানে কত লিখব আমরা? under root R square plus L omega minus 1 by C omega whole square. এখানে একটা শর্টকাট জিনিস আমি কয়ে রাখি, এই চ্যাপ্টারের মধ্যে যখনই কোন একটা জায়গায় দেখবা পাই স্কয়ার is nearly is equal to 10, পাই স্কয়ার is nearly is equal to 10 ধরে নেবা। এই চ্যাপ্টারের মধ্যে যেখানে পাই স্কয়ার পাবে এখানে 10 ধরে নেবা। এই চ্যাপ্টারের কোশ্চেনস খুব ইজি আইবো, কিন্তু খুব ইরিটেটিং টাইপের আইবো। কেন ইরিটেটিং টাইপের? ম্যাক্সিমাম টাইম ইম্পিডেন্স জিজ্ঞেস করে। এখন দেখো ইম্পিডেন্সের ফর্মুলার মধ্যে কি প্রবলেম হয়েছে আমার এখানে, L ওমেগা মাইনাস 1 বাই C ওমেগা তার স্কয়ার করো, তার সাথে R স্কয়ার রে অ্যাড করো, করে রেজাল্ট রে কি করো আবার রুট করো। তো ম্যাথমেটিক্যালি বুঝতেই পারতেছো কতটুকু পরিমাণে তোমার ইরিটেট করাইবো এখানে, ঠিক আছে? আচ্ছা, নেক্সট আমাদের এখান থেকে দরকার লাগে যেটা ফেজ অ্যাঙ্গেল দরকার লাগে। তো ফেজ অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু লেখা রাখবে এখানে, tan phi is equal to XL by R. tan phi is equal to কি থাকবো? XL reactance by resistance থাকবে। tan phi এর ভ্যালু অলওয়েজ কি হবে? reactance by resistance। যেমন ইন্ডাক্টর নিছো তাহলে ইন্ডাকটিভ রিঅ্যাকট্যান্স বাই রেজিস্ট্যান্স। সার্কিটের রেজিস্ট্যান্স থাকবে, সার্কিট রেজিস্ট্যান্স বলতে শুধু রেজিস্ট্যান্স আর, শুধু আর থাকবে, অন্য কিছু না। সিমিলারলি এখানেও তোমার কত থাকবে? তাহলে সেম ভাবে যদি আমি লিখি tan phi is equal to কত থাকবে আমাদের কাছে? XC by R. tan phi is equal to how much? XC by R. আর LCR সার্কিটের মধ্যে কি হবে? এটা এখানে লিখতেছি আমি, for LCR circuit, for LCR circuit if XL is greater than XC, if XL is greater than XC, then tan phi is equal to
XL minus XC by R. Then tan phi is equal to XL minus XC divided by R. XL তো জানা আছে, XL কি ছিল? XL মানে ক্যাপাসিটিভ ইন্ডাকটিভ রিঅ্যাক্ট্যান্স, যার ভ্যালু কি ছিল L ওমেগা। XL এর ভ্যালু কত? L ওমেগা। জাস্ট কিছুক্ষণ আগে আমরা লিখছি XL is equal to how much? L ওমেগা। X is equal to how much? 1 by C ওমেগা। C বলতে ক্যাপাসিটর আর ওমেগা মানে অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি। L বলতে ইন্ডাক্টর, সেলফ ইন্ডাক্টর যেটা আমরা কই, বা শুধু ইন্ডাক্টর, সঙ্গে কি থাকবো ওমেগা মিন্স অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি। L এর ভ্যালু তোমাকে কয়া দেব, কি ফরম্যাটে করব? দ্য ভ্যালু অফ দ্য ইন্ডাক্টর ইজ সামথিং হেনরি, যেরকম ভাবে ধরো 0.5 হেনরি, 2 হেনরি, সামথিং এরকম ধরনের তারা মেনশন করে দেবে, অথবা মিলি হেনরি এরকম ধরনের তারা মেনশন করবে। আমরা করাবো এক দুটা কোশ্চেন, তাহলে আমরা এখান থেকে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবো। ওকে, তো এবার এখান থেকে আমরা নেক্সট যে কনসেপ্টটা আছে, নেক্সট কনসেপ্টের মধ্যে আমরা যেতেছি যদি কি থাকে, if xc is greater than what? xl. If xc is greater than xl, if xc is greater than xl, then tan phi is equal to both of them xc minus xl divided by r. xc minus xl divided by r. Simple logic. ঠিক আছে, নেক্সট টার্ম আঁকবো। নেক্সট টার্ম আঁকবো if xl is equal to xc, if xl is equal to xc, then if xl is equal to xc, then z is equal to r. If xl is equal to xc, then z is equal to r. That is the series, that is the series LCR circuit will behave as a pure resistor, will behave as a pure resistor circuit, and such condition is known as a resonance condition, and such condition is known as resonance condition. তো তোমাকে অনেক সময় বলতে পারে in the resonant circuit কোয়েশ্চনে প্রায় সময় কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে। তো তোমাকে যদি মনে করো যে কোশ্চেনের মধ্যে কোয়া দিয়েছে in the resonant circuit, you have to know that xl is equal to what? xc. In the place of xl you have to write down L omega, in xc you have to write down 1 by c omega. Okay, cross multiply, omega square is equal to 1 by LC. Omega square is equal to what? 1 by LC. Omega is equal to 1 by root LC. 2 pi f is equal to 1 by root LC plus line. F is equal to 1 by 2 pi
আন্ডার রুট এলসি কি করছে কিছুই না রেজোন্যান্ট কন্ডিশনে কি করতেছি আমি এক্সএল ইজ ইকুয়াল টু এক্সি হতে লাগলো এক্সএল ইজ ইকুয়াল টু যদি এক্সি হয় দুজনের ভ্যালু বসাইছি ওইখান থেকে আমি কারে এক্সপ্রেস করতেছি ওমেগা স্কয়ার রে এক্সপ্রেস করতেছি ওমেগা স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু হাউ মাচ 1 বাই এলসি ওমেগা স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই এলসি তাহলে obviously ওমেগা ইজ ইকুয়াল টু হাউ মাচ 1 বাই রুট এলসি ওমেগা ইজ ইকুয়াল টু হাউ মাচ 1 বাই রুট এলসি এবার ওমেগা যদি তোমার এরকম হয় তাহলে আমি এখানে কত লিখতে পারি 2 পাই f is equal to 1 by root LC okay so 2 pi f is equal to 1 by root LC তাহলে f is equal to how much 1 by 2 pi under root LC it is known as resonant frequency it is known as প্রায় সময় জিজ্ঞেস করবে এটা it is known as resonant frequency লেখা রাখো it is known as resonant frequency next Saturday তে আমরা প্র্যাকটিক্যাল করাম অপটিক্যাল বেঞ্চ ইউভি next Saturday তে আমরা প্র্যাকটিক্যাল করাম অপটিক্যাল বেঞ্চ ইউভি one of the most lengthy practical না তোমার টাইম থাকবো কি আসলে अराउंड 6 pm থেকে 6 pm to 9 pm ফাইন আচ্ছা তো এখানে xl is equal to x ইকুয়েশনে জাস্ট আমরা লিখলাম ঠিক আছে যা যা জিনিস লিখছি এই সমস্ত জিনিসগুলো জাস্ট 5 মিনিট টাইম দিতে আছে 5 মিনিটের মধ্যে একবার রিকল করে নাও 5 মিনিটের মধ্যে এই জিনিসগুলো সবগুলো রিকল করো ফার্স্ট write down the first question write down the first question what is the RMS value of an alternating current what is the RMS value of an alternating current which when passed through a resistor what is the RMS value of an alternating current which when passed through a resistor produces heat which is thrice of that produced by a direct current of 2 amperes by direct current of 2 amperes in the same resistor আমি কোশ্চেনটা আবার রিপিট করতেছি what is the RMS value of an alternating current which when passed through a resistor produces heat which is thrice of that produced by a direct current of 2 amperes in the same resistor তো আমাদেরকে এখানে কি বলছেন heat produced by AC is equal to how many times 3 times of heat produced in DC heat produced by an AC is equal to 3 times of heat produced in DC and I have to calculate the RMS value of current ঠিক আছে RMS value of current এখানে আমি একটা জিনিস তোমাদের কইয়া রাখি আমরা বিভিন্ন রকমের যে ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইসেস গুলো থাকে এগুলোর মধ্যে লেখা থাকে না 220 ভোল্ট 230 ভোল্ট 50 হার্জ এখানে 220 যেটা লেখা হয় এটা কিন্তু পিক ভ্যালু লেখা হয় 220 230 240 যাই লেখা হইতাছে these are not the peak values of current sorry these are not the peak values of voltage so which one is the what is that value that represents the RMS value of voltage তোমাকে 220 230 যেটা প্রোভাইড করা হইতাছে that is the effective value of voltage অথবা RMS value of voltage ঠিক আছে এরকম ধরনের কোশ্চেনস আমরা পাবো আপাতত যে কোশ্চেনটা আমাকে প্রোভাইড করছে ওটার উপরে বেস করে according to the question
according to the question আমরা এখানে কি পাইতেছি sir heat in RMS actually heat in AC is equal to 3 times of heat in DC. What is the formula of heat generation? I square R T. এখানে টাইম সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশন দিয়েছে তারা আমাদেরকে তো দিছে না মানে টাইম শুড বি হোয়াট সেম হতে লাগবে ইকুয়াল হতে লাগবে তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি I স্কয়ার মানে অ্যাকচুয়ালি I RMS স্কয়ার RT is equal to 3 times of I square RT. কোশ্চেনের মধ্যে আমাকে কইতেছে সেম কি ইউজ করতেছি রেজিস্টার ইউজ করতেছি যেহেতু হিট প্রোডিউস জেনারেশন করতেছে মানে হিট প্রোডাকশন নিয়ে ডিসকাস করতেছে সো obviously টাইম শুড বি ইকুয়াল দ্যাট ইজ RT শুড বি ইকুয়াল তাহলে এখানে আমি কইতে পারি I RMS is equal to root 3 into I. What is the value of I? I is equal to 2. According to the question, I think so. I is equal to how much? 2. Then what is the final answer? 2 root 3. এখন যদি আমি মনে করতে স্যার ক্যালকুলেশন করব আমি প্রপারলি তাহলে এখানে কি লিখবা 2 into root 3 ভ্যালু কত আছে 1.732 ampere 1.732 ampere. This is the final expression of I RMS. Is it okay? Right, and the next one. Done. Calculation করে দেখে নিও কত হয় ঠিক আছে right, and the next one. Most probably এটা 3.46 এর মধ্যে আছে 3.46. Next one. What will be the self-inductance of a coil? What will be the self-inductance? What will be the self-inductance? ওই error value বুঝা What will be the self-inductance of a coil to be connected in a series? What will be the self-inductance of a coil to be connected in a series with a resistor of with a resistor of pi root 3 ohm with a resistor of pi root 3 ohm such that the phase difference between the EMF between the EMF and the current মনে রাখো phase difference always EMF আর কারেন্টের মধ্যেই হবে যেটা আমরা লাস্ট দিন থিওরিটিক্যাল ক্লাসের মধ্যে দেখাইছিলাম ঠিক আছে the phase difference between the EMF and current at 50 Hz frequency is 30 degree. At a 50 Hz frequency is 30 degree. Blank space Henry. তোমাকে এখানে কি বের করতে হয়েছে L এর ভ্যালু বের করতে হয়েছে L এর ইউনিট কিসে থাকবো হেনরিতে থাকবো তোমাকে এখানে কি প্রোভাইড করছে তারা কোশ্চেনের মধ্যে কইছে what will be the self inductance of a coil to be connected in a series with resistance সোজা কথা self inductance মানে L আছে সাথে রেজিস্টার আছে সার্কিটের মধ্যে কি রকম ভাবে রাখছি সিরিজে রাখছি it means it's just LR circuit okay fine if it is LR circuit also they given to you the frequency কত মেনশন করা হয়েছে কোশ্চেনের মধ্যে 50 Hz মেনশন করা হয়েছে রেজিস্ট্যান্স কত মেনশন করছে pi root 3 ohm this is the resistance বলতে কোন রেজিস্ট্যান্স capital R frequency f is equal to how much 50 Hz given to you frequency 50 Hz resistance কত দেওয়া আছে pi root 3 ঠিক আছে এই দুটো ইনফরমেশন প্রোভাইড করা হয়েছে আর কি কি ইনফরমেশনস তোমাকে এখান থেকে দিছে LR সার্কিট পেয়ে দিছে হ্যাঁ
phase angle. Phase angle means phi. Phi is equal to how much? 30 degree. মনে আছে নি আমরা এলআর সার্কিটের ক্ষেত্রে কি রকম ভাবে লিখছিলাম? tan phi is equal to xl by r. tan phi is equal to xl by r লিখছিলাম। মনে আছে হচ্ছে ফর্মুলা কিছুক্ষণ আগে জাস্ট লিখছিলাম। তাহলে এখানে আমি লিখতে পারি tan phi। phi এর ভ্যালু কত করে দিছে আমারে? 30 ডিগ্রি। তাহলে tan 30 ডিগ্রি is equal to xl। আচ্ছা xl মানে কত ছিল? l ওমেগা ছিল নি? xl মানে কত ছিল? l ওমেগা। আর r এর মধ্যে কত হইছে? পাই √3। তাহলে tan √3 means what? 1 by √3 pi √3 l into omega। ওমেগার মান কত আছে? 2 pi f। ওমেগা means what? 2 pi f। pi কাটা √3 কাটা। দেন এখান থেকে দেখো তো নেক্সট তুমি কি পাইতাছো? আচ্ছা 1 by 2f is equal to how much? L. 1 by 2f is equal to how much? L. So from this given portion I can say that L is equal to what? 1 by 2 into frequency value কত আছে? 1 by how much? 100 10 to the power minus 2 হেনরি অথবা 0.01 হেনরি। So what is the final answer? 0.01 হেনরি is the final answer. এই চ্যাপ্টারের কোশ্চেনস এর ফর্মুলা বেস থাকবে। ক্লাস 12 এ মেইনলি দুইটা চ্যাপ্টার থেকেই ফর্মুলা বেস কোশ্চেনস হয়। একটা 4 নাম্বার চ্যাপ্টার আর একটা 7 নাম্বার চ্যাপ্টার। দ্যাট ইজ অল্টারনেটিং কারেন্ট একটা চ্যাপ্টার আছে। আর আরেকটা চ্যাপ্টারে তোমার আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিউ টু কারেন্ট ক্যারিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিউ টু চার্জ কন্ডাক্ট মানে চার্জ কন্ডাক্টর বা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যার এটার জন্য আমরা দ্যাট ইজ 4 নাম্বার চ্যাপ্টার যেটা আছে। আর মডিফাইড কোশ্চেনস আইভ অলওয়েজ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি এগুলোর থেকে। ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স এর আমি একটা দুটো ক্লাস আরো এক্সট্রা নিব, ঠিক আছে? প্রিপারেশন নিয়ে নাও, ইমিডিয়েটলি আমি একটা ক্লাস এক্সট্রা নিয়ে সেটা নিয়ে নেব। ওটা রিভাইজ দরকার আছে কিছু, আরো কিছু কোশ্চেনস করাতে লাগবে। নেক্সট কোশ্চেন, এটার মধ্যে কারো ডাউট আছে কোনো জায়গাতে? এনি সিঙ্গেল ওয়ান? এনি ডাউট? ওকে ফাইন, রাইট টু দ্য নেক্সট ওয়ান। In an LCR circuit, in an LCR circuit, in an LCR circuit, R is equal to 100 ohm. In an LCR circuit, R is equal to 100 ohm, comma, when a capacitor C is removed, R is equal to 100 ohm, comma, when a capacitor C is removed, when a capacitor C is removed, comma, the current lags behind the voltage, the current lags behind the voltage by pi by 3. The current lags behind the voltage by pi by 3. Full stop. When inductance L is removed, when inductance L is removed, comma, current leads by the voltage, current leads by the voltage by the same phase angle, current leads by the voltage by the same phase angle, by the same phase angle, full stop. Find out the impedance, find out the impedance of the provided circuit, find out the impedance of the provided circuit. কোশ্চেনটা স্টার মার্ক দিই, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। এরকম ধরনের কোশ্চেন প্রায় সময়ই থাকে, সিম্পল টাইপের কোশ্চেন, এরকম ধরনের কিছুই নেই। কোশ্চেন নাম্বার 3, এখানে কইছে একটা সার্কিট তুমি নিছো, in that circuit the resistance is equal to how much? 100 ohm, ঠিক আছে?
Next, এটার মধ্যে একটা কেস question when C is removed. When C is removed, যদি C remove করে দেই তাহলে এটা কি ধরনের সার্কিট আগে করব? LR সার্কিট, LCR আসো C বাদ তাহলে LR সার্কিট। LR সার্কিটের ক্ষেত্রে তারা আমাকে কি কইছে কোশ্চেন 10 LR সার্কিটের মধ্যে কি থাকবে 10 is equal to কত হবে XL by R থাকে। তাহলে এখানে আমি কত নিলাম XL by R, 10 is equal to how much XL by R কোন কন্ডিশনে যখন সেটা কি হইতাছে কি ধরনের সার্কিট থাকতেছে LR সার্কিট থাকতেছে। So in the case of LR circuit 10 pi by 3 is equal to how much XL by R থাকতেছে। Fine, okay, then when L is removed, then the circuit is known as CR circuit. When L is removed, then the circuit is known as CR circuit. According to the question, they have the same phase angle. So 10 pi by 3 is equals to how much? XC by R. 10 pi by 3 is equal to how much? XC by R. আমরা এখান থেকে পাইতেছি। Fine, দরজা লাগছে না, just term rule। 10 pi by 3 is equal to XC by R. Fine, এবার এটাকে যদি আমি একটা ইকুয়েশন দেই, এটাকে যদি আমি দুটো ইকুয়েশন দেই তাহলে দুটো ইকুয়েশনকে কম্পেয়ার করলে পরে এখানে কি দেখতাছো XL is equal to how much? XC. XL is equal to how much? XC. So this is known as the resonance condition, and in that resonance condition impedance is equal to কত হয় R হয়, কারণ XL আর XC তো কাটাকাটি যাবে ইকুয়াল না, তো ইকুয়াল হলে কি যাবে অ্যাকচুয়ালি ইম্পিডেন্সের ফর্মুলা কি থাকে impedance is equal to under root R square, impedance is equal to how much under root R square plus XL minus XC whole square। তাহলে XL আর XC যদি সেম হয় কাটাকাটি যাবে তো থাকতেছে কি Z is equal to how much R square, that is Z is equal to what R, what is the value of R? 100 ohm, that is the value is 100 ohm, means the provided circuit will behaves as a resonant circuit। যে সার্কিটটা প্রোভাইড করা হয়েছে সেটা কি ধরনের সার্কিট হিসেবে বিহেভ করতেছে, রেজোন্যান্ট সার্কিট হিসেবে সে বিহেভ করতেছে। ইজ ইট ওকে? নোট ইট ডাউন ফার্স্ট। Next question. The instantaneous values of current and voltage in an AC circuit. The instantaneous values of current and voltage. The instantaneous values of current and voltage in an AC circuit. The instantaneous values of current and voltage in an AC circuit are I is equal to, in an AC circuit are I is equal to 100 sine 314 t ampere, and E is equal to EMF, E is equal to 200 sine 314 t plus pi by 3 volt respectively, full stop. If the resistance is 1 ohm, if the resistance is
1 ohm, comma, then the reactance of the circuit will be, if the resistance is 1 ohm, then the reactance of the circuit will be, blank space, ohm. चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 दोनोটা মিলে এসে अराउंड 7 to 8 মার্কস আছে বোর্ড সে। আর এন্ট্রান্সে নিটের মধ্যে ধরে রাখতে পারো প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকে একটা 4 মার্কস কোশ্চেনস। আর যে ক্যান্ডিডেট যদি হো তাহলে কিছু পাবে না। যে ক্যান্ডিডেট যদি হো তাহলে এমনও হতে পারে তোমার লটের মধ্যে তুমি এই অল্টারনেটিং কারেন্ট থেকেই 5টা কোশ্চেনও পেতে পারো। আবার এমনও হতে পারে একটা সিঙ্গেল কোশ্চেনও নেই। তো যের মধ্যে কোনো প্যাটার্ন ফলো হয় না। তো যারা যেই তারা এরকম ধরনের কনসেপশন নিয়ে যায় না যে আমি এই চ্যাপ্টারটা করতাম না, কপাল খারাপ হলে ওই চ্যাপ্টারটি তোমাকে একদম শেষ করে দিতে পারে। এসিতে প্রবলেম হচ্ছে? Okay, what is the provided question? The given question is that I is equal to that one and V is equal to বা E is equal to this one. ঠিক আছে? Okay. From these two given questions, I naught is equal to how much? 100 ampere. E naught is equal to how much? 200 volt. ঠিক আছে নি? 200 volt. এখন লজিক অনুসারে আমরা কি জানি? E naught is equal to I naught into Z. E naught is equal to কত হয়? I naught into Z. তাহলে এখানে E naught এর ভ্যালু কত আছে? 200. I naught এর ভ্যালু কত আছে? 100 into Z. That is Z is equal to how much? 2 ampere. So 2 ohm. Z is equal to how much? 2 ohm. Z মানে কি? Impedance. Z মানে কি? Impedance. ঠিক আছে? তোমাকে কোশ্চেনে কি Z জিজ্ঞেস করছে? তোমাকে জিজ্ঞেস করছে কি? রিঅ্যাকট্যান্স জিজ্ঞেস করছে। আচ্ছা, কি ধরনের সার্কিট দ্বারা কিছু কইছে এখানে? কারেন্ট বিছায় রয়েছে। ভোল্টেজ কত আছে দেখো, +5/3। কারেন্ট কি? ল্যাগ কন্ডিশন আছে। কারেন্ট ল্যাগ কার ক্ষেত্রে থাকে? এলআর সার্কিটে থাকে কারেন্ট ল্যাগিং কন্ডিশনে, না সিআর এ থাকে? এখানে কারেন্ট সিআর কন্ডিশনই থাকবো। তো আমাদের কি এখানে সি চাইছে নাকি শুধুমাত্র এ চাইছে? কারেন্ট তো ল্যাগিং কন্ডিশনে থাকতেছে সিআর এর ক্ষেত্রে। সরি, সিআর এর ক্ষেত্রে না, এলআর এর ক্ষেত্রে। এলআর এর ক্ষেত্রে কারেন্ট পিছায় থাকবে। যদি আমাদের এখানে সমস্যা হতো না কিছু করতে। আচ্ছা আমি দেখতাছি এখানে দেখো z² actually z is equal to কত আছে? √ r² প্লাস x, এটা l ই হইব, নিশ্চয় থাকো। কারণ কারেন্ট পিছায় রয়েছে তো ভোল্টেজ আগে রয়েছে। এটা এলআর সার্কিটের জন্যই হয়, এলআর সার্কিটের জন্যই হইব। তাহলে xl² আইব। ফাইন। তাহলে এখানে কত লিখবো আমি? z² is equal to r² plus xl²। তাহলে z² is equal to how much? 4 is equal to 1 plus xl², that is
XL square is equal to how much? 3. So from this given expression we understand that XL is equal to how much? So root 3 ohm. The value of XL is equal to how much? Root 3 ohm. Next one. Next one. Write the next question. The instantaneous value of current and EMF. The instantaneous value of current and EMF in an AC circuit are. The instantaneous value of current and EMF in an AC circuit are I is equal to 1 by root 2 sine 314 t ampere, and EMF E is equal to root 2 sine 340 t minus pi by 6 volt. 340 t minus pi by 6 volt respectively. Pi by 6 volt respectively. Full stop. The phase difference between E and I will be the phase difference between E and I will be the phase difference between E and I will be blank space. কার মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স বের করতে হবে স্যার? ই আর আই এর মধ্যে বের করতে হবে। তো অবভিয়াসলি আমরা ফেজ ডিফারেন্স যখন বের করব তখন এখানে কি রাখব? ফেজ ডিফারেন্স মিন্স del phi is equal to কি লিখব? ভোল্টেজের phi মাইনাস কারেন্টের phi। তাহলে ভোল্টেজের phi কত আছে? 314t মাইনাস pi by 6 মাইনাস কত হবে এখান থেকে? 340t. Simple questions. Then what is the final answer? Pi by 6 radian. What is the value of the phase angle? Sorry, phase difference. The phase difference is equal to how much? Minus pi by 6 radian. Minus pi by 6 radian. সার্কিট তোমার ধরে না মেনশন করো, তাহলে তোমার কারেন্ট দিছে আর ভোল্টেজ দেওয়া আছে, জাস্ট এতটুকু। এটার মধ্যে তোমার ধরে বসে ফেজ। তো অবভিয়াসলি এখানে তুমি কি দেখতেছো? কে প্রসিডিউর হইছে? কারেন্ট প্রসিডিউর হইছে। তাহলে তোমার কি ধরনের সার্কিট হইব? যেহেতু 90 ডিগ্রিতে প্রসিড হইছে তাহলে পিওর সার্কিট হতো না, তো সিম্পলি প্রসিড হয়ে গেছে। তাহলে এখন সেটা এলআর সার্কিট, এখানে তোমার সিআর সার্কিটও হতে পারে অথবা এলসিআর সার্কিটও হতে পারে। ঠিক আছে, এখান থেকে আমি এটাতে কনক্লুশন আইতে পারতাম না, কারণ এলসিআর সার্কিটের মতো তো কি হতে পারে? প্রসিড হতে পারে, ল্যাগিং হতে পারে। তো এখান থেকে তুমি কনক্লুশন আইতে পারবে না। নরমালি সিআর সার্কিট হতে পারে, নরমালি সিআর সার্কিট হতে পারে, যেহেতু কারেন্ট লিড করতেছে ভোল্টেজের থেকে। নেক্সট ওয়ান। An alternating voltage
E is equal to an alternating voltage E is equal to 200 root 2 sin 100t 200 root 2 sin 100t is connected to a 1 microfarad capacitor is connected to a 1 microfarad capacitor through an AC ammeter is connected to a 1 microfarad capacitor through an AC ammeter, full stop. The reading of the ammeter should be how much? এখানে কি ধরনের সার্কিট কইছে তারা an alternating current আচ্ছা ভোল্টেজ দেওয়া আছে is connected to a 1 microfarad capacitor through an AC ammeter শুধু কি দেওয়া আছে ক্যাপাসিটর দেওয়া আছে আর অন্য কিছু দিছে কি রেজিস্টর ফেজের কথা কিছু মেনশন করছেন that means it's what pure ক্যাপাসিটিভ সার্কিট এমন ধরনের কোশ্চেনসই বেশি হয় এখন এটার ক্যালকুলেশন দেখুন আগে যতগুলো কোশ্চেনস করাইছে এগুলোর মধ্যে ক্যালকুলেশনস অলমোস্ট করছে না বলেই চলে এখন এগুলোর মধ্যে ক্যালকুলেশনস আয়া বলুন তো কি রকম ভাবে আমরা বাইর করব আমরা প্রথম দিনই বুঝলাম যে এখানে তোমার বাইর করতে কইছে কি ধরনের ভ্যালু the reading of the ammeter shall be IRMS IRMS is equal to VRMS by what? VRMS by XC VRMS by যেহেতু পিওর ক্যাপাসিটিভ সার্কিট তাহলে কত হবে XC থাকবো what is the expression of XC মনে আছে XC is equal to 1 by C omega XC is equal to what 1 by C omega লাগবো কি VRMS what is the expression of VRMS VRMS is equal to V0 by root 2 তাহলে এখানে আমি কত লিখব VRMS এর জায়গাতে V0 by root 2 আর কত থাকবো 1 by C omega তাহলে C omega কই উঠে যাবো গা উপরে উঠবো C omega কোনখানে যাবো গা উপরে যাবো গা IRMS is equal to V0 what is the value of V0 200 root 2 divided by root 2 10 to the power minus 6 frequency কথা কিছু মেনশন করছেন ফ্রিকোয়েন্সি কিছু মেনশন করছেন নাকি ওমেগা মেনশন করছেন আচ্ছা ফ্রিকোয়েন্সি দরকার নেই তো আমাকে এখান থেকে ওমেগা মেনশন করে দিয়েছে না ডাইরেক্ট এক্সপ্রেশনের মধ্যে E is equal to আমরা কি জানি E0 sin ওমেগা t ঠিক আছে তো আমরা এখানে কি লিখতে পারি ওমেগার ভ্যালু কত আছে 10 to the power 2 100 না ওমেগা is equal to how much 100 তাহলে এখান থেকে আমরা কত পাইতাছি 10 স্কয়ার root 2 ক্যান্সেল root 2 ক্যান্সেল এবার এখানে দেখো কত আছে 2 into 10 to the power 4 10 to the power minus 6 সোজা কথা 2 into 10 to the power minus 2 ampere 0.02 ampere 0.02 ampere অথবা তুমি ইচ্ছা করলে এটা এরকম ভাবে লিখতে পারো
20 মিলি অ্যাম্পিয়ার স্যার বুঝছি না যদি কেউ না বুঝতে থাকে তাহলে এখানে দেখো 2 × 10⁻² এর ইচ্ছা করলে এরকম ভাবে লিখতে পারোনি 20 × 10⁻³ 2 × 10⁻² এর ইচ্ছা করলে এরকম ভাবে লেখা যায় তো 20 × 10⁻³ এটা উপরে নিচে 10 মানে 10 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি ডিভাইড করছি তাহলে কত হচ্ছে 20 × 10⁻³ তো 20 × 10⁻³ এম্পিয়ার মানেই কত মিলি অ্যাম্পিয়ার তো বাস आंसर কত আইলো আমাদের কাছে 20 মিলি অ্যাম্পিয়ার ওকে নেক্সট কোশ্চেন তাড়াতাড়ি যাবো নেক্সট ওয়ান স্টার মার্ক দিও কোশ্চেনটাতে an LCR series circuit with resistance R is equal to 100 ohm an LCR series circuit with resistance R is equal to 100 ohm is connected to a 200 volt is connected to a 200 volt full stop so 200 volt comma 50 hertz AC source 200 volt comma 50 hertz AC source when only the capacitor is removed comma the current leads the voltage by 60 degree the current leads the voltage by 60 degree full stop when only the inductance is removed full stop when only the inductance is removed comma the current leads the voltage by 60 degree the current leads the voltage by 60 degree full stop the current in the circuit is blank space ampere try to solve it fast okay what is the solution of this one according to the question an LCR series circuit with R is equal to 100 ohm connected to a 200 volt 50 hertz AC source R is equal to what 100 ohm এখানে V actually তোমাকে কি দিয়েছে RMS দিয়েছে কারণ আমরা কইয়ে দিছিলাম কি যদি কোন একটা সার্কিটের মধ্যে তোমাকে এরকম ধরনের মেনশন করা হয় যে এত ভোল্টেজের মধ্যে কাজ করতেছে তাহলে এটা কোন ভোল্টেজটার কথা বলছে এফেক্টিভ ভোল্টেজ বা RMS voltage যেটা আছে তার কথা বলছে frequency is given to you how much 50 hertz is the amount of frequency they provided to you okay এতটুকু পর্যন্ত কোনো সমস্যা আছে কোনো জায়গাতে I hope so নাই ঠিক আছে আমি তো কইই দিলাম প্রথমে যে কোন একটা কোশ্চেনের মধ্যে তোমাকে যদি মেনশন করা থাকে এত ভোল্ট কমা ফ্রিকোয়েন্সি 50 হার্টজ তার মানে এটা অলওয়েজ তোমাকে প্রোভাইড করা হবে কি আরএমএস ভ্যালু তোমাকে অলওয়েজ এফেক্টিভ ভ্যালু প্রোভাইড করা হবে পিক ভ্যালু কোনোদিন প্রোভাইড করতে না পিক ভ্যালু প্রোভাইড করলে তোমাকে কোশ্চেনের মধ্যে মেনশন করে দেবে অথবা ইকুয়েশন ফরম্যাটে তোমাকে লিখবো যে v = v নট সামথিং করে সেটা ওরকম ভাবে মেনশন করব ধরো তোমাকে এখানে মেনশন করছে যে v = 200 sin omega t then it represents what v naught অথবা তোমাকে কোশ্চেনের মধ্যে জাস্ট মেনশন করে দিয়েছে যে এত ভোল্ট এত হার্জ মিন্স তারা তোমাকে প্রোভাইড করছে এটা আরএমএস ভ্যালু প্রোভাইড করছে এটা অলওয়েজ মনে রাখতে হবে ঠিক আছে আমরা যে কইছি যে কোন একটা প্লাগ বা কোন একটা ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস তুমি পারচেজ করো ওটার মধ্যে দেখবা লেখা থাকবে 220 ভোল্ট, 50 হার্জ। তো 220 ভোল্ট বলতে কোনটার কথা কইছে? আরএমএস ভ্যালুর কথা কইছে। এখানে আমাকে কোশ্চেন রিপ্রেজেন্ট করছে কি 200 ভোল্ট, 50 হার্জ। 200 ভোল্ট means what? আরএমএস ভ্যালুর কথা মেনশন করছে।
সাথে ফ্রিকোয়েন্সি আছে, ফ্রিকোয়েন্সি কত করে দিছে 50 হার্টজ করে দিছে। এবার এখানে কোশ্চেনটার মধ্যে দেখো কি কইছে, কইছে সিরিজ এলসিআর সার্কিট। আচ্ছা সোর্স দেন কি কইছে ক্যাপাসিটর যখন আমি রিমুভ করতেছি তখন কারেন্ট লিড থাকতেছে কতটুকু 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে। আবার যখন আমি ইন্ডাকটেন্স রিমুভ করতেছি কারেন্ট এখানে একটা লিডস হইব একটা ল্যাগস হইব, এখানে দুটোটা লিডস উঠছে একটা ল্যাগস করে ল্যাগস করে দাও, লাস্ট একটা ল্যাগস হইব, ঠিক আছে 60 ডিগ্রি এটা ঠিক করে একটা ল্যাগস হইব এটা। আচ্ছা দুটো কেসের মধ্যে কি দিছে 60 ডিগ্রি দেয়া রাখছে। তো তুমি জানো কি, তুমি জানো tan phi is equal to একবার কত আছে xc by r, আবার আরেকবার tan phi is equal to কত আছে xl by r। তো দুটো কন্ডিশন থেকে তুমি কি পাইতেছো xl is equal to what xc means কি ধরনের কন্ডিশন এটা রেজোনেন্স কন্ডিশন। তাহলে রেজোনেন্স কন্ডিশনের মধ্যে ইম্পিডেন্সের ভ্যালু শুধুমাত্র কত আসবে r আইব, ঠিক আছে impedance is equal to what only the resistance। তো যদি impedance is equal to resistance হয় তাহলে তোমাকে এখানে জিজ্ঞেস করছিল কি তারা কারেন্টের ভ্যালু জিজ্ঞেস করছে, তাহলে আমি এখানে কি লিখব so I will write down that IRMS is equal to VRMS by R। IRMS is equal to VRMS by R. What is the value of the VRMS? VRMS is equal to 200 divided by R is equal to how much 100 ampere is equal to what 2 ampere। This is the value of IRMS, this is the value of IRMS। এবার কোনো কারণে কোশ্চেনে তোমাকে জিজ্ঞেস করলো, কোনো কারণে তোমাকে কোশ্চেনে জিজ্ঞেস করলো I naught। আচ্ছা আমরা কি জানি IRMS is equal to I naught by root 2। তাহলে I naught is equal to what I naught is equal to root 2 into IRMS is equal to root 2 into 2 ampere। তাহলে ফাইনাল आंसर কত আসবে 2 root 2 ampere। কোন কন্ডিশনে যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে কার ভ্যালু I naught এর ভ্যালু যদি জিজ্ঞেস করে, যদি I naught এর ভ্যালু জিজ্ঞেস করে তাহলে তুমি কইবা কত I naught is equal to how much 2 root 2। আর যদি I naught এর ভ্যালু জিজ্ঞেস না করে তখন শুধু IRMS জিজ্ঞেস করলে what is the value of the IRMS 2 ampere is the RMS value of is the RMS value of the provided circuit। Is it okay clear? Write the next one। তাড়াতাড়ি চাপো নেক্সট কোশ্চেন। stomach a charged capacitor C is equal to a charged capacitor C is equal to 30 microfarad। A charged capacitor C is equal to 30 microfarad is connected to the inductor L is equal to 27 millihenry is connected to the an inductor L is equal to 27 millihenry full stop। The angular frequency of the angular frequency of their oscillations is blank space। The angular frequency of their oscillations is blank space। কত নাম্বার কোশ্চেন এটা আচ্ছা angular frequency তোমাকে বাইর করতে কইছে, তাহলে what is the formula of angular frequency
under root LC. Under root LC. What is the provided value of C? C is equal to 30 microfarad is equal to 30 into 10 to the power minus 6 farad. What is the value of L? L is equal to how much? 27 millihenry is equal to 27 into 10 to the power minus 3 Henry. 27 into 10 to the power minus 3 Henry. এখন তোমাকে কিছুই না, জাস্ট এখান থেকে ওমেগার ভ্যালুর মধ্যে বসাইতে লাগবে 1 divided by under root 30 জায়গাতে কত বসাইবে 3 into 10 to the power minus 5 into 27 into 10 to the power minus 3. দেখো এখানে 10 to the power minus 5 10 to the power minus 3 মিললে কত হইতাছে 10 to the power minus 8 রুটের বাইরে করে নিয়ে এলে কত আইবো 10 to the power minus 4 সমস্যা নাই 27 আর 3 এক কাজ করো 27 কে 9 into 3 ধরো 27 কে 9 into 3 ধরো ঠিক আছে 27 into 27 আইতো না 9 into 9 আইবো 27 কে 3 দিয়ে সরি 3 দিয়ে ডিভাইড করলে কত আইবো 9 নেই মানে 9 into 3 তো একটা তো 9 আইতেছে এখানে 3 থাকতেছে 3 into 3 কত আইবো 9 that is 9 স্কয়ার আইতেছে 9 স্কয়ার এর বাইরে করে নিলে আবার এখানে কত আইবো 9 আইবো ঠিক আছে দেন এখানে কত আইবো 1 by 9 into 10 to the power plus 4 that is 10 by 9 into 10 to the power 3 এত ইউনিট কি থাকবো রেডিয়ান per second. This is the final answer of omega. This is the final answer of omega 10 by 9. Calculation করে দেখো 1.11 থাকবে 1.11 into 10 to the power 3 radian per radian per second থাকবে তাহলে what is the final answer 1.11 into 10 to the power 3 radian per second. This is the final value of omega. Next one, find out the value of alternating EMF. Find out the value of alternating EMF in the given circuit. Find out the value of alternating EMF in the given circuit. Frequency is given to you 50 Hz. Voltage drop across the resistor is equal to how much? 80 volt. Voltage drop across the inductor 40 volt. And the voltage drop across the capacitor is equal to 100 volt. Try to solve this question fast. এখান থেকে তোমাকে কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করছে কি ইএমএফ এর ভ্যালু বাইর করতে কইছে ঠিক আছে
কিরকম ভাবে সলভ করব আমরা? আমি একটু হিন্টস দিতেছি। সাইনোসয়েডাল পার্ট থাকবো। আমরা এখানে কোশ্চেনটার মধ্যে একটু হিন্টস দিতেছি। ফেজার ডায়াগ্রাম যে ড্র করি, ফেজার ডায়াগ্রামের মধ্যে এদিকে থাকে কার রিপ্রেজেন্টেশন? VR। এদিকে থাকে কার রিপ্রেজেন্টেশন? VR। VR থাকে কোন দিকে? এদিকে। VC থাকে কোন দিকে? এদিকে। সিরিজ এলসিআর সার্কিটের মধ্যে, ঠিক আছে? ফেজ ডায়াগ্রাম এই ডাইরেকশন বরাবর থাকবে কি VR, এদিকে থাকবে কত? VL, আর এদিকে কত থাকবে? VC থাকবে। তো অ্যাকচুয়ালি আমি এখানে কি বুঝতাছি? VL আর VC কোন দিকে থাকতেছে? একটা জাস্ট অপোজিটে থাকতেছে। তাইলে আমি যদি এখান থেকে নেট ভোল্টেজ বের করতে চাই, তাহলে আমি নেট ভোল্টেজ ইজ ইকুয়াল টু কি রকম ভাবে বের করতে পারি? আন্ডার রুট ER স্কয়ার প্লাস EC মাইনাস EL স্কয়ার। কেন? VL আর VC কি রকম ভাবে আছে? একটার অপোজিটে আছে। তাহলে দুইজনের মধ্যে কি করতে লাগবে? মাইনাস করতে লাগবে। তো তুমি কইতে পারো যে স্যার VL মাইনাস VC কি লিয়া করছো না? VC মাইনাস VL করছো কি লিয়া? কোশ্চেনে দেখো VL এ কত দিছে? 40। VC তে কত দিছে? 100। তো obviously যে বড় তার থেকে আমি মাইনাস করব। তাহলে বড়টা কি আছে? 100 মাইনাস কত আইবো? 40। বাস এখানে বসাইবা, ক্যালকুলেশন করবা, আনসার আইবো। হোয়াট শুড বি দ্য আনসার? Under root VR square. VR square means 80 square plus 100 minus 40 whole square. So it should be how much? E is equal to under root 80 square plus 60 square. 80 square plus 60 square. এখানটা কাজ করতে পারি আমি 8 স্কয়ার ধরতে পারি আর 6 স্কয়ার ধরতে পারি। তাহলে 8 স্কয়ার মানে কত আছে? 64 আর 6 স্কয়ার মানে কত আছে? 36। দুটোটার মধ্যে আমি কি কমন নিছি? 10 স্কয়ার কমন নিছি। 10 স্কয়ার বাইর করে নাও। 10 স্কয়ার বাইর করে নিলে এখানে কত হবে? ইনটু 10 থাকবে। তাদের ভিতরে কত হবে? 100। 100 এর রুট করলে কত থাকবে? 10। তাহলে 10 into 10, what is the final answer? 100 volt. What is the supplied voltage? The supplied voltage is equal to how much? 100 volt. The supplied voltage is equal to how much? 100 volt. Then the next one. Next. The instantaneous value of current. The instantaneous value of current in an AC circuit is the instantaneous value of current in an AC circuit. The instantaneous value of current in an AC circuit is I is equal to 2 sine I is equal to 2 sine 100 by t plus pi by 3 ampere plus pi by 3 ampere full stop. The current will be maximum for the first time. The current will be maximum for the first time
at current will be maximum for the first time at option number A 1 by 400 second, option number B 1 by 600 second, option number C 1 by 300 second, option number D 1 by 800 second. Simple question. কি জিজ্ঞেস করছে current will be maximum for first time. Current will be maximum for first time. When the current will be maximum? লেখো এখানে current will be maximum for the first time when current will be maximum for the first time when the phase angle is pi by 2. When the phase angle is pi by 2. Current will be maximum for the first time when the phase angle is what? Pi by 2. Current কোন সময় maximum হইতাছে? Pi by 2 phase angle এ কি তো maximum হইতাছে, otherwise তো হইতাছে না। তাহলে current will be maximum for the first time when the phase angle should be pi by 2. In such a condition, what I have to write? 100 pi t plus pi by 3 is equal to how much? Pi by 2. 100 pi t is equal to pi by 2 minus pi by 3. 100 by 2 is equal to 6. देखो दोनों माइनस करले pi by 6 पाएगा, ठीक है सर? Then pi by gets cancelled. Then how much I will get finally? The value of t is equal to what? 1 by 600 second. The value of time should be how much? 1 by 600 second. Next one. An inductance of 1 millihenry. This is the last question. An inductance of 1 millihenry. An inductance of 1 millihenry. A condenser of 10 microfarad. An inductance of 1 millihenry. A condenser of 10 microfarad. And a resistance of 50 ohm and a resistance of 50 ohm are connected in series, and a resistance of 50 ohm are connected in series. Full stop. The reactances of inductor and condensers are same. The reactances of inductor and condensers are same. Inductance and condensers are same. Full stop. The reactance of either of them will be the reactance of either of them will be the reactance of either of them will be option number A 10 ohm, B 20 ohm, C 30 ohm, D 100 ohm. 10, 20, 30 or 100. কেমনে বের করব? আমাদেরকে এখানে কি দিয়ে রাখছে? মিলি হেনরি দিয়ে রাখছে, মানে এল দিয়ে রাখছে, আর কত দিয়ে রাখছে? মাইক্রোফ্যারাড দিয়ে রাখছে। 50 ওহম কোনো কাজের না, 50 ওহম ফালতু দিছে, ঠিক আছে? তাহলে এই কোশ্চেনটা কিভাবে সলভ করুন দেখো। এখানে L is equal to how much? 1 মিলি হেনরি, 1 মিলি হেনরি
10 to the power minus 3 Henry আর C is equal to কত মাইক্রোফ্যারাড 10 মাইক্রোফ্যারাড 10 to the power minus 5 ফ্যারাড ওমেগা বের করো 1 by under root LC এখান থেকে ওমেগার ভ্যালু বেরিয়ে গো এখান থেকে ওমেগার ভ্যালু বেরিয়ে গো দুটোজন সেম সেম কইছে নি তোমরা বাইরে করতে কইছে কিটা একটা ইন্ডাকটেন্স বাইরে করতে কইছে তো তোমার ইচ্ছে তুমি কি করবে এবার ইন্ডাকটেন্স বাইরে করতে বলতে তার জন্য XL কত লিখতে পারো L ওমেগা এখান থেকে ওমেগা বাইরে করো L তোমার দিয়ে রাখছে L এর সাথে ওমেগারে মাল্টিপ্লাই করে দাও স্যার আমার ইচ্ছা নেই এটা করার করো না XC বাইর করতে চাইলে XC বাইর করতে পারো কত করবা 1 by C ওমেগা বাস তোমার যেটা তোমার সুবিধা হয় কমফোর্ট ফিল করো ওটা বাইর করে দাও 10 আই উইথ 10 ইজ দ্য রাইট আনসার ওকে আমরা নেক্সট দিন আরো বেশ কিছু নিউমেরিক্যালস করব বাট এই চ্যাপ্টার থেকে নিউমেরিক্যালস আই হোপ সো একটা কনসেপশন আয়া পড়ছে যে এই চ্যাপ্টার থেকে নিউমেরিক্যালস মিন্স কমপ্লিকেটেড না ফর্মুলা বেস কমপ্লিকেটেড না ফর্মুলা বেসড তো তার জন্য আমরা এই চ্যাপ্টারের মধ্যে নিউমেরিক্যালস বেশি পড়াইতাম আমি যা যা করাবো কিছু কিছু করাবো ধরো অ্যারাউন্ড আমি আরো মোটামুটি প্রায় 40-50 টার মতন করায় দেন করাই সাথে আমি কুইট করব এই চ্যাপ্টারটি আজকে কতটা করানো হয়েছে অ্যারাউন্ড 10টা ওকে ঠিক আছে ফাইন থ্যাংক ইউ সো মাচ